my name is Manpreet Kaur. Today I will discuss with you what is the full form of the IELTS and how many modules in the IELTS training. Okay, let's we start. IELTS 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 ਦੀ ਜਿਹੜੀ full form है International English Language Testing System, ਇਹ ਦੀ full form ਆ। एंड IDP ਜਿਹੜੀ ब्रांच आ जिथे आप IELTS का पेपर वगैरह मीन कि IELTS का एग्जाम ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ IDP ਦੇ थ्रू ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। एंड ये ਜਿਹੜੀਆਂ दो टाइप्स की ट्रेनिंग होंगी आ। फर्स्ट होंगी आ एकेडमिक ट्रेनिंग, दूसरी होंगी आ जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक ट्रेनिंग जी स्टूडेंट्स लिए होंगी आ जोड़े स्टूडेंट एज ए स्टडी परपज़ जो फॉरन कंट्री जाना चाहते हैं, स्टडी करने जाना चाहते उन्होंने एकेडमिक ट्रेनिंग आ IELTS की। एंड जनरल ट्रेनिंग उन्होंने लिए आ जोड़े कि एज ए वर्क परमिट हो गया या PR बेस से फॉरन कंट्री जाना चाहते हैं। आई मीन जिन्हें कि कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस आ जा कोई जॉब वगैरह करते हुए आ, उन्होंने लिए जी जनरल ट्रेनिंग होंगी आ। ओवरऑल जी IELTS के 9 बैंड होंगे आ तो ये 4 मॉड्यूल्स होंगे आ। फर्स्ट मॉड्यूल है लिसनिंग, सैकेंड है रीडिंग, थर्ड है राइटिंग एंड फोर्थ है स्पीकिंग। ये 4 मॉड्यूल होंगे आ। हर एक मॉड्यूल जोड़ा 9 बैंड का होंगे है जिसे आप बैंड जी स्कोर करने होंगे आ। पर नैक्सट टाइम मैं डिटेल जी मॉड्यूल समझावांगी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग की होंगे आ। ओके, लेट्स वी स्टार्ट विद द लिसनिंग। फर्स्ट है लिसनिंग। लिसनिंग जी 35 + 40 ਜਾਂ 45 मिनट्स के कंप्लीट हो जाती है। लिसनिंग के 4 सैक्शन होंगे आ। हर एक सैक्शन के जोड़ा ईच सैक्शन के जोड़े कि 10 क्वेश्चन होंगे आ। टोटल जोड़े 40 क्वेश्चन होंगे आ जोड़े कि आप लिसनिंग के कंप्लीट करने होंगे आ। लिसनिंग मतलब हैडफोन वगैरह लगा के आपू एक शीट मिलती है जिहदे पर आप आंसर जोड़े सुन के लिखने होंगे आ। ये जोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे आ। लाइक जिदा MCQs भी नहीं होंगे कि ABCD टाइप क्वेश्चन होंगे आ। कोई भी A B या C जी करैक्ट ऑप्शन आप चूज करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन शीट पर हैगा वो अकॉर्डिंग आप MCQ जो एग्जैक्ट फाइंड करना है। मैचिंग्स वर्ड होंगे आ, मीन के वर्ड्स वगैरह मैच करने हैं। कोई स्टेटमेंट मैंशन की होंगी वो रिलेटेड कोई मैच वर्ड्स या लाइन्स जी मैच करनी वो होंगे आ। प्लैन, मैप के डायग्राम्स, कोई डायग्राम मैंशन की होंगी आ वो अकॉर्डिंग जो फिलिंग की ब्लैंक्स होंगे डायग्राम के आप डिडक्शन के अकॉर्डिंग जाके आप ब्लैंक्स फिल करनी होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आ। फॉर्म कंप्लीशन होंगे आ, फिलिप्स होंगे मीन कि फिलिंग की ब्लैंक्स होंगे आ जिन्होंने आप फिल करना होंगे आ। 1 वर्ड की ब्लैंक हो सकती, 2 वर्ड की एंड 3 वर्ड तक ब्लैंक होंगे आ जिन्होंने आप प्रॉपरली कॉन्सनट्रेट करके ध्यान ना सुन के आप ब्लैंक्स फिल करनी होंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे आ, मीन के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आ जिन्होंने आप आंसर 1, 2 और 3 वर्ड के आप दे सकते हैं। एंड सेंटेंस कंप्लीशन होंगे, कोई सेंटेंस होंगे उन्होंने कंप्लीट करके आप आंसर कंप्लीट करना होंगे आ। इस तरीके के जोड़े कि लिसनिंग के होंगे आ अलग अलग टाइप के जोड़े क्वेश्चन होंगे आ। इस तरीके का जो सैकेंड मॉड्यूल है रीडिंग। रीडिंग का जो टाइम होंगे 60 मिनट का टाइम होंगे आ। 60 मिनट के आप रीडिंग को कंप्लीट करना होंगे, मीन कि 1 आवर के कंप्लीट करना। रीडिंग के 3 सैक्शन होंगे आ। हर एक सैक्शन के जो 13 तो 14 या 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। टोटली 40 क्वेश्चन होंगे आ जोड़े कि आप 1 आवर के कंप्लीट करने होंगे आ। ये भी जोड़े क्वेश्चन टाइप अलग अलग होंगे आ। लाइक MCQ जोड़े ABC टाइप क्वेश्चन होंगे आ। आइडेंटिफाइंग इनफॉर्मेशन, यस नो और नॉट गिवन, मीन के यस नो नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चन होंगे आ। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जे तो स्टेटमेंट जी सेम मैच करती दैन आप ट्रू आंसर लगावे, अदरवाइज थोड़ी ओपोजिट हो रही है फॉल्स आ, कोई मिसिंग इनफॉर्मेशन वो कोई गल नहीं की उदों आप नॉट गिवन लगाने। इस तरीके यस नो अदरवाइज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जोड़े आंसर होंगे रीडिंग के जोड़े कि तुम फाइंड करने होंगे क्वेश्चन जोड़े आ बुकलैट के विचों। नैक्सट होंगी आ मैचिंग इनफॉर्मेशन, मीन कि इनफॉर्मेशन कोई स्टेटमेंट हाफ दी हुई आ वो फुल इनफॉर्मेशन आप पैराग्राफ को रीड करके फाइंड करनी होंगी, उन्होंने बोलते मैचिंग इनफॉर्मेशन। मैचिंग हैडिंग्स होंगे आ, मीन के पैराग्राफ दिते होंगे ABCD टाइप के उन्होंने अकॉर्डिंग जोड़े एक ऑप्शन होंगे आ 1 2 3 वो आप फाइंड करनी होंगे कि पैराग्राफ के जी ऑप्शन मैच करती है वो अकॉर्डिंग आप हैडिंग फाइंड करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आ 1 और 2 या 3 वर्ड की हो सकती है वो आप फाइंड करने होंगे आ। मैचिंग फीचर्स, कोई फीचर्स मैच करने होंगे आ। लाइक कोई स्टेटमेंट है कि ईयर के कुछ भी मतलब हैपन होया वो रिगार्डिंग आप मैचिंग इनफॉर्मेशन फाइंड करनी आ। कोई मैप के डायग्राम हो सकता उन्होंने कंप्लीट करना होंगे। लाइक फर्स्ट स्टैप से की होया, सैकेंड से थर्ड से। इस तरीके का रीडिंग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड थर्ड है राइटिंग। राइटिंग जी हम जी एकेडमिक बेस की राइटिंग आ, पहला असीं वो डिस्कस करांगे। राइटिंग के की है टाइम जो 60 मिनट का होंगे आ। ये 2 टास्क होंगे आ, मीन 2 टास्क होंगे आ। टास्क 1 आप 20 मिनट के कंप्लीट करना होंगे एंड टास्क 2 आप 40 मिनट्स के कंप्लीट करना होंगे, मीन कि दोनों जोड़े 1 आवर के कंप्लीट करने आ।
ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਮੈਪ, ਡਾਇਗਰਾਮ, ਪਿਕਚਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਡਾਟਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਸਕ ਦੀ 150 ਤੋਂ 170 ਵਰਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਸਕ 2। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ 40 ਮਿੰਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਆ 250 ਵਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 270 ਵਰਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਸੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵੀ ਆ, ਗਿਵ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਨ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਈਚ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਿਦ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਊਟ ਆਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਕੋਹੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ, ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰੀਡ, ਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਤੇ ਰੀਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਸ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਮੈਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੂਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਟਾਸਕ 1 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ 150 ਤੋਂ 170 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ, ਫਾਰਮਲ ਹੈ, ਇਨਫਾਰਮਲ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਫਰੈਂਡ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੀਡਸ, ਲਾਈਕਸ, ਡਿਸਲਾਈਕਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਮੀਨ ਜੋ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਸਕ 2 ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ 40 ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ 250 ਤੋਂ 270 ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੋਥ ਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਟਾਸਕ 2 ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲਾਸਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਮੀਨ 4th ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 11 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲਾਈਕ ਡਿਸਲਾਈਕ ਆ, ਹੋਮ ਟਾਊਨ, ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਪਾਰਟ 3 ਹੁੰਦਾ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਵਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੀਡ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫਲੂਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਹਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸਚਰ, ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਗੈਸਚਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ।
ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।